नमस्ते। पिछले कक्षा में हमने एक एकांगी पढ़ा था, रिहर्सल। आज हम एक नया पाठ शुरू होगा। राम वृक्ष बेनीपुरी से लिखा गया सुभान खान नामक एक नया पाठ पढ़ेंगे। उसके पहले राम वृक्ष बेनीपुरी के बारे में कुछ कहेंगे, सुनिए। राम वृक्ष बेनीपुरी एक देशभक्त और अनुभूतिपूर्ण लेखक है। राम वृक्ष बेनीपुरी एक देशभक्त और अनुभूतिपूर्ण लेखक है। उनका जन्म मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में हुआ था। उनका जन्म मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में हुआ था। उनके गांव का नाम बेनीपुर था। यह बेनीपुर गांव का नाम उसने अपने नाम के साथ जोड़ दिया, इसलिए उनका नाम राम वृक्ष बेनीपुरी हो गया। समझा? एक साधारण किसान परिवार में जन्म लेकर भी आपने असाधारण कार्य किया। एक साधारण किसान परिवार में जन्म लेकर भी आपने असाधारण कार्य किया। बालक राम वृक्ष बचपन में ही अनाथ हो गए। बालक होते समय बचपन में भी राम वृक्ष बेनीपुरी अनाथ हो गए। उनके माता पिता का निधन हो जाने के बाद आपको घोर संकट का सामना करना पड़ा। माता पिता का निधन हो जाने के बाद, माता पिता का निधन, मृत्यु, माता पिता के मृत्यु के बाद आपको घोर संकट सहने पड़ा। जीवन में कष्ट कंठकों में ही बेनीपुरी जी का साहित्य जीवन सुमन खिला। जीवन में कष्ट कंठकों में, जीवन में बहुत कष्ट सहने के बाद भी बेनीपुरी जी का साहित्यिक जीवन खिल उठा। बहुत कष्ट संकट पड़ने के बाद भी उन्होंने साहित्यिक जीवन शुरू किया। इनको साहित्य रचना की प्रेरणा रामचरितमानस के अध्ययन के कारण मिली। इनको साहित्य रचना की प्रेरणा कहाँ से मिली? तुलसीदास से लिखे गए, तुलसीदास, सुना है आप तुलसीदास कवि? तुलसीदास से लिखे गए रामचरितमानस पुस्तक, रामचरितमानस पुस्तक के अध्ययन के कारण, रामचरितमानस पुस्तक पढ़ने के कारण राम वृक्ष बेनीपुरी को साहित्य रचना की कारण मिली। इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया। राम वृक्ष बेनीपुरी ने राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय प्रक्षोभन, राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया और अनेक बार जेल यात्रा की। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में कई बार भाग लिया और उनके बाद अनेक बार जेल यात्रा की, जेल में भी गया। देशभक्ति और समाज सेवा ने इनके हृदय को अधिक संवेदनशील बना दिया। देशभक्ति और समाज सेवा इनके हृदय को अधिक संवेदनशील बना दिया। समझा?
इनकी भाषा में एक ललित प्रवाह है। रामवृक्ष बेनीपुरी की भाषा में ललित प्रवाह, उनकी भाषा ललित भाषा है। रामवृक्ष बेनीपुरी की भाषा ललित भाषा है, उनमें ललित प्रवाह, उनकी भाषा में ललित प्रवाह है। साथ ही भाषा सशक्त और ओजपूर्ण है। उनकी भाषा सरल ललित प्रवाह है, उसके साथ भाषा सशक्त और ओजपूर्ण है, सशक्त और ओजपूर्ण है। लेखक ने ग्राम्य जीवन का प्रभावशाली शब्द चित्र उपस्थित किया है। लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी ग्राम्य जीवन, ग्राम्य जीवन, ग्रामीण जीवन, लेखक ने इधर इस पाठभाग में ग्राम्य जीवन या ग्रामीण जीवन का प्रभावशाली चित्र, ग्रामीण जीवन का प्रभावशाली चित्र उपस्थित किया है, उपस्थित किया है। उनकी भाषा में कहीं कहीं प्रांतीय एवं ग्रामीण शब्द प्रयुक्त हुए हैं, इसलिए उनकी भाषा में कहीं कहीं, इधर उधर, उनकी भाषा में कहीं कहीं प्रांतीय एवं ग्रामीण, प्रांतीय एवं ग्रामीण शब्द प्रयुक्त हुए हैं, किंतु वे अपने स्थान पर इतने स्वाभाविक है कि घड़ी बोली के प्रवाह में अंदर नहीं आने देते। किंतु वे अपने स्थान पर इतने स्वाभाविक है कि घड़ी बोली के प्रवाह, घड़ी बोली या हिंदी घड़ी बोली के प्रवाह में अंदर नहीं आने देते। इन्होंने उपन्यास, नाटक, कहानी, यात्रा विवरण, निबंध तथा संस्मरण की रचना की है। रामवृक्ष बेनीपुरी ने उपन्यास, नाटक, कहानी, यात्रा विवरण, निबंध तथा संस्मरण की रचना की है। साहित्य के विविध विधाओं में उन्होंने रचना की है। इसलिए रामवृक्ष बेनीपुरी ने एक बहुमुखी प्रतिभा कहने के कारण उन्होंने उपन्यास, नाटक, कहानी, यात्रा विवरण, निबंध तथा संस्मरण की रचना की है, इसलिए उन्हें बहुमुखी प्रतिभा कह सकते हैं। साहित्य के विविध विधाओं में उन्होंने रचना की है। गद्य की विविध विधाओं की रचना में बेनीपुरी जी ने सफल प्रयास किया है। गद्य की विविध विधाओं की रचना में बेनीपुरी जी ने सफल प्रयास किया है। कठिन परिश्रम किया है। इनकी सभी रचनाएं बेनीपुरी ग्रंथावली के नाम से प्रकाशित हुई है। रामवृक्ष बेनीपुरी की सभी रचनाएं बेनीपुरी ग्रंथावली नामक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई है। रामवृक्ष बेनीपुरी की सभी रचनाएं बेनीपुरी ग्रंथावली नामक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई है। यही है रामवृक्ष बेनीपुरी के बारे में एक संक्षिप्त विवरण, छोटा विवरण।
समझ लिया समझ है. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ രാംവൃക്ഷ് ഭേനിപുരിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനനം, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുട്ടിക്കാലം, അവിടെ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒന്നുകൂടെ കേട്ട് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. രാംവൃക്ഷ് ഭേനിപുരി എഴുതിയിട്ടുള്ള एक കഹാനി, ഒരു കഥ, അതാണ് നമുക്കിനി പഠിക്കാനുള്ള അടുത്ത പാഠഭാഗം. ആ കഥയുടെ പേര് സുഭാൻ ഖാൻ. സുഭാൻ ഖാൻ എന്നാണ് പേര്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുന്നോടിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ആ പാഠഭാഗത്തിനെ കുറിച്ചും ആ എഴുത്തുകാരനെ കുറിച്ചുമുള്ള ചെറിയ വിവരണം, ഒരു പരിചയപ്പെടുത്തൽ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ രാംവൃക്ഷ് ഭേനിപുരിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബുക്കുകളുണ്ടെങ്കിൽ, പുസ്തകം, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക. പിന്നെ നമ്മളിവിടെ എടുക്കാൻ പോകുന്ന സുഭാൻ ഖാൻ എന്ന ഈ കഥയിൽ രാംവൃക്ഷ് ഭേനിപുരി ഹിന്ദു മുസ്ലിം സാഹോദര്യം, ഹിന്ദു മുസ്ലിം രണ്ട് മതവിഭാഗങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഭായിച്ചാര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാഹോദര്യം അല്ലെങ്കിൽ ആ സഹോദര ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. രണ്ട് മതത്തിലുള്ളവരുടെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള അടുപ്പവും അവർ തമ്മിലുള്ള സാഹോദര്യവും ഒക്കെയാണ് സുഭാൻ ഖാൻ എന്ന ഈ കഥയിലൂടെ അദ്ദേഹം നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കഥാപാത്രമാണ്, ഈ കഥയിലെ കഥാപാത്രമാണ് സുഭാൻ ഖാൻ. മുസ്ലിമായിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ്. സുഭാൻ ഖാൻ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയിട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ കഥാപാത്രത്തിലൂടെയാണ് ഈ കഥ തുടങ്ങി അവസാനിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ കഥ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലായിട്ട് എടുക്കാം. അപ്പം ഇത്രയും രാംവൃക്ഷ് ഭേനിപുരിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനനം എവിടെയായിരുന്നു? മുസഫർപൂർ ജില്ലയിലെ ബേനിപൂർ എന്ന ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ആയിരുന്നു. ഒരു സാധാരണ കർഷക കുടുംബത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം ജനിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു. സാധാരണ കർഷക കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചിട്ടും അദ്ദേഹം അസാധാരണമായ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. സാധാരണ കർഷക കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ഒരാളിന് ചെയ്യാവുന്നതിലും അപ്പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് രാംവൃക്ഷ് ഭേനിപുരി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത് കാണിച്ചത്. മാത്രമല്ല, കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ അദ്ദേഹം അനാഥനായി എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ അച്ഛനും അമ്മയും നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം വളരെ സങ്കടത്തിൽ, വളരെ പ്രയാസത്തിലായിരുന്നു കഴിഞ്ഞുകൂടിയത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൗസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇളയമ്മ, അമ്മയുടെ അനുജത്തി, ഇളയമ്മയുടെ കൂടെയായിരുന്നു പിന്നീട് ജീവിച്ചത്. അപ്പോൾ കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ അച്ഛനമ്മമാർ നഷ്ടപ്പെട്ട അനാഥനായി മാറി. പിന്നീട് കുട്ടിക്കാലമൊക്കെ വളരെ പ്രയാസത്തിലായിരുന്നു കഴിച്ചു കൂട്ടിയത്. എങ്കിലും ഈ കഷ്ടപ്പാടുകൾക്കിടയിലും അദ്ദേഹം തൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സാഹിത്യത്തിലുള്ള താല്പര്യം അദ്ദേഹം പുറത്തേക്ക് പ്രകടിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ സാഹിത്യത്തിൻ്റെ മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു വന്നു. മാത്രമല്ല, സാഹിത്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രചോദനമായത് തുളസീദാസ്. കേട്ട് കാണും നിങ്ങൾ തുളസീദാസ്, ഹിന്ദിയിലെ പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള കവി. അപ്പോൾ തുളസീദാസ് എഴുതിയിട്ടുള്ള രാംചരിതമാനസ് എന്ന ഒരു പുസ്തകമുണ്ട്. ആ പുസ്തകം വായിച്ചത് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന് സാഹിത്യ രചനയിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള ഒരു പ്രേരണ കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ ആ പുസ്തകം വായിച്ചതിലൂടെയാണ് സാഹിത്യത്തിൻ്റെ മേഖലയിലേക്ക് കടക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിനൊരു പ്രചോദനം കിട്ടിയത്. രാംചരിതമാനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ രാമായണം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, ഹിന്ദിയിലെ രാമായണമാണ് രാംചരിതമാനസ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സാഹിത്യ രചനയിലേക്ക് കടക്കാനുള്ളൊരു പ്രേരണ കിട്ടിയതെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. പിന്നെ മാത്രമല്ല, ഇദ്ദേഹം ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം രാഷ്ട്രീയ ആന്തോളൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രാജ്യത്ത് നടന്ന, അന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെയൊക്കെ ഭരണമായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നടന്ന ഒരുപാട് സമരങ്ങളിലൊക്കെ അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കുകയുണ്ടായി. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ജയിലിലും പോകേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം നല്ലൊരു ദേശഭക്തനായിട്ടുള്ളൊരു എഴുത്തുകാരൻ, ദേശത്തിനോട്, രാജ്യത്തിനോട് ഒരുപാട് ആദരവ്, അല്ലെങ്കിൽ ദേശഭക്തി ഉള്ളിൽ കൊണ്ട് നടന്നിരുന്ന എഴുത്തുകാരൻ കൂടിയായിരുന്നു രാംവൃക്ഷ് ഭേനിപുരി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദേശഭക്തിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദേശസ്നേഹവും ഒക്കെ
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് രചനകളിൽ നമുക്ക് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ബേനിപുരി തൻ്റെ ഈ ചെറിയ ഈ കഥയിൽ വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള രൂപത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ കഥ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷ വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ളൊരു ഭാഷ. എന്നുവെച്ചാൽ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഒരുപാട് കടുത്ത വാക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പദപ്രയോഗങ്ങളൊന്നും സാധാരണയായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രചനകളിൽ ഉപയോഗിക്കാറില്ല. അപ്പോൾ ലളിതമായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ഭാഷാ പ്രവാഹം തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഴുത്തുകളിൽ കാണാൻ കഴിയുക. അപ്പോൾ ലളിതമായ ഭാഷാ പ്രവാഹമാണെങ്കിലും ആ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷ വളരെ ശക്തവും ഓജപൂർണ്ണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓജപൂർണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഓജസ് അല്ലെങ്കിൽ തേജസ് ഉള്ളതുമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ലളിതമായിട്ടുള്ള ശൈലിയിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതെങ്കിലും ആ പറയുന്ന കാര്യത്തിന് വളരെയധികം ശക്തിയും ഓജസ്സും ഉണ്ടായിരിക്കും. അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷാ ശൈലിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയായിട്ട് പറയുന്നത്. പിന്നെ മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മിക്ക രചനകളും ഗ്രാമീണ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും ആ ഗ്രാമീണ ജീവിതത്തിൻ്റെ നന്മകളെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ ആയിരിക്കും മിക്ക രചനകളിലും അദ്ദേഹം പറയാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെയും നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള സുഭാൻ ഖാൻ എന്ന ഈ കഥയിലും അതുപോലെയുള്ള ഒരു ഗ്രാമീണ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു സംഭവം, ആ ഗ്രാമത്തിനോട് ചുറ്റിപ്പറ്റി നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ സുഭാൻ ഖാൻ എന്ന ഈ കഥയിലൂടെയും അദ്ദേഹം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ഗ്രാമപ്രദേശത്ത് നടക്കുന്ന ഒരു കഥ. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാഹിത്യരചന എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാഹിത്യത്തിൻ്റെ മിക്ക മേഖലകളിലും സഭീവിധാവും എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. എല്ലാ മേഖലകളിലും, അതായത് ഉപന്യാസം, നോവലുകളായിരുന്നാലും നാടകങ്ങളായാലും കഥകളായാലും യാത്രാവിവരണങ്ങളായാലും അതുപോലെ തന്നെ നിബന്ധ ലേഖനങ്ങളായാലും സംസ്മരൺ ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകളായാലും എല്ലാ മേഖലകളിലും അദ്ദേഹം തൻ്റെ സാഹിത്യരചന നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സാഹിത്യത്തിൻ്റെ സഭീവിധ എന്നാണ് പറയുന്നത്. എല്ലാ മേഖലകളിലും അദ്ദേഹം തൻ്റെ തൂലിക ചലിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ബഹുമുഖി പ്രതിഭ എന്ന് വെച്ചാൽ ബഹുമുഖം, അതായത് സാഹിത്യത്തിൻ്റെ ഒന്നിലധികം മേഖലകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ സാഹിത്യത്തിൻ്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ തൻ്റെ പ്രാഗൽഭ്യം തെളിയിക്കാൻ സാധിച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ബഹുമുഖി പ്രതിഭ എന്ന ഒരു പദം കൊടുത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം കഴിവുകളുള്ള വ്യക്തി എന്നുള്ള ഒരു വിശേഷണം കൊടുത്ത് അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് സംബോധന ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് ബഹുമുഖി പ്രതിഭ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ സാഹിത്യത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും തൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള എഴുത്തുകാരൻ കൂടിയാണ് രാംവൃക്ഷ് ബേനിപുരി. പിന്നെ അതുമാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ രചനകളും അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ബേനിപുരി ഗ്രന്ഥാവലി എന്ന പേരിലുള്ളൊരു പുസ്തകമായിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഭീരചനായി, അതാ പറയുന്നത് സഭീരചനായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ രചനകളും. അപ്പോൾ അതിൽ അദ്ദേഹം ഇത്ര കാലം അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നത് വരെ എഴുതിയിട്ടുള്ള എല്ലാ രചനകളും ആ പുസ്തകത്തിലുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ബേനിപുരി ഗ്രന്ഥാവലി എന്നാണ് ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര്. ബേനിപുരി ഗ്രന്ഥാവലി എന്ന ആ പുസ്തകത്തിനകത്ത് അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുള്ള സഭീരചന എല്ലാ രചനകളും വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു പേരിൽ ബേനിപുരി ഗ്രന്ഥാവലി എന്നൊരു പുസ്തകമായിട്ടാണ് അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ രചനകളും നമുക്ക് വായിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇത്രയൊക്കെയാണ് രാംവൃക്ഷ് ബേനിപുരി എന്ന എഴുത്തുകാരനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഭാൻ ഖാൻ എന്ന ഒരു കഥയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ കഥ നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, എഴുത്തുകാരനെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശേഷതകളെക്കുറിച്ചും പിന്നെ പാഠഭാഗത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിലൊരു ഹിന്ദു മുസ്ലിം ആ ഒരു ഭായിചാര, സാഹോദര്യം, ആ സൗഹൃദം, സുഹൃത് ബന്ധം, ആ ഒരു വിഷയമാണ് ഈ കഥയിലെ പ്രമേയം. ശരി, അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം ആവാം. ഓക്കെ, ധന്യവാദം.